السلام علیکم ویئرز، میں ہوں شمائلہ انور اینڈ آئی ایم اے سرٹیفائڈ شیف ان فوڈ سسٹینیبلٹی، مائنڈفل ایٹنگ اینڈ ہیلدی کوکنگ اسپیشلائزیشن فرام اسٹینفورڈ یونیورسٹی۔ اگر آپ بریانی کھانے کے شوقین ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آئیے بنا ٹائم ضائع کیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں۔ یہاں میں نے ایک پین میں 1 سے 1.5 کپ آئل ڈال کر اس کو گرم کر لیا، اور پھر میں اس کے اندر 2 درمیانی سلائسز میں کٹی ہوئی پیاز ڈال کر اس کو گولڈن براؤن ہونے تک پکاؤں گی۔ پیاز کا رنگ زیادہ ڈارک نہیں کرنا، جسٹ اس کو گولڈن براؤن کریں گے۔ پیاز گولڈن براؤن ہو چکی، اب میں اس کے اندر ثابت گرم مسالہ شامل کر دوں گی۔ ثابت گرم مسالے کے اندر میرے پاس 2 سے 3 تیز پتے، 2 ٹکڑے دار چینی، 2 بڑی الائچی، 6 ہری الائچیاں، 6 عدد لونگ، 1 ٹی سپون کالی مرچ اور 1 ٹیبل سپون سفید زیرہ تھا۔ اس کو میں نے پیاز میں ڈال کر کڑکڑا لیا، اور اب اس کے اندر میں 1 کلو گوشت کو شامل کر دوں گی۔ گوشت کو شامل کرنے کے بعد ہم اس کو 2 منٹ اس پیاز میں پکائیں گے۔ اب یہاں میرے پاس 3 ٹیبل سپون لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، اس کو میں گوشت میں شامل کر کے اس کو 5 منٹ کے لیے بھون لوں گی۔ میں نے گوشت کو 5 منٹ کے لیے بھون لیا۔ اب میں اس گوشت کے اندر 6 عدد رفلی کٹے ہوئے ٹماٹر ڈال دوں گی، اور انہی ٹماٹروں کے ساتھ میں یہاں پر کچھ مسالہ جات ڈال دوں گی۔ مسالوں میں 1 ٹیبل سپون دیگی لال مرچ پاؤڈر، 1.5 ٹی سپون ہلدی، 1 ٹیبل سپون لال مرچ پاؤڈر، 2 ٹی سپون نمک، 2 ٹی سپون روسٹڈ اینڈ کرشڈ زیرہ، یہ سفید زیرہ ہے میرے پاس، 1 ٹیبل سپون روسٹڈ اینڈ کرشڈ دھنیا، یہ ڈال کر ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے۔ نمک اور مرچیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اگر آپ کم کھاتے ہیں تو کم بھی ڈال سکتے ہیں، اور اگر آپ کو تیز پسند ہے تو آپ تیز ڈال دیجئے۔ اب اس کو ہم اس کے اندر مکس کر لیں گے۔ مسالہ اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو اب ہم 5 منٹ کے لیے پکائیں گے۔ پانچ منٹ تک پکا لینے کے بعد اب ہم اس میں 1.5 گلاس پانی ڈال کر اس کو کور کر کے تقریباً 80 سے 85% تک گلا لیں گے گوشت کو۔ گوشت 80 to 85% تک گل چکا، اب ہم اس کے اندر 4 عدد میڈیم کٹے ہوئے آلو شامل کر کے اس کو کچھ دیر پکائیں گے۔ آلو گلنے کے لیے ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی شامل کر دیں گے، اور پھر اس کو ہم کور کر کے پکائیں گے۔ آلو تقریباً 90% تک گل چکیں گے تو پھر ہم اس کے اندر دہی ڈالیں گے۔
यहाँ हमारे आलू तकरीबन 90% तक गल चुके, तो अब हम इसके अंदर 1.5 कप फिटी हुई दही डालेंगे और इसकी इतनी देर भुनाई कर लेंगे कि आलू और गोश्त कम्प्लीटली गल जाएं। गोश्त और आलू मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और 10 से 15 अदद आलू बुखारे शामिल करके इसको मिक्स कर लेंगे। आलू बुखारे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब यहाँ मेरे पास कराची बिरयानी का सीक्रेट मसाला है, जो कि है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन ये मसाला बिरयानी के जायके को दोबाला कर देगा। हमने प्याज को ब्राउन करके उसमें से 2 टेबलस्पून प्याज निकाल ली थी और उसके अंदर 6 से 8 अदद हरी मिर्चें डालकर इसको पेस्ट बना लिया था। और अब इसको हमने इस कौरमे के अंदर शामिल कर दिया और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे कौरमे का रंग कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम इस कौरमे को कवर करके 5 मिनट दम देने के बाद दूसरी तरफ चावलों के लिए पानी उबाल लेंगे और इस पानी के अंदर हस्बे जायका नमक डाल देंगे और नमक के साथ कुछ साबुत गरम मसाले डाल लेंगे। इसी के साथ हम इसके अंदर कुछ पुदीने के पत्ते, 2 से 4 हरी मिर्चें और 1 लीमू डालकर इसको कुछ देर पका लेने के बाद हम इसमें चावलों को डालकर उबाल लेंगे। मैंने 1 किलो सेला चावलों को 2 से 3 घंटे भिगो दिया था और फिर उनको मैं 80% तक उबाल लूँगी। तो हमारा कौरमा भी तैयार है और चावल भी उबल चुके, तो अब वक्त है कि इसको दम लगा लिया जाए। दम के लिए सबसे पहले मैंने कौरमे को बिछा दिया एक देगचे में और फिर उसके ऊपर ये मेरे पास सेला चावल थे जिनको मैंने अभी उबाल लिया, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और अब मैं इसके ऊपर 1 मुट्ठी के बराबर पुदीने के पत्ते डाल दूंगी, इतनी ही धनिया, कटे हुए टमाटर, कटे हुए लीमू और तकरीबन 6 हरी मिर्चें डालकर हम इसके ऊपर केवड़ा एसेंस और जर्दे का रंग थोड़ा थोड़ा डाल देंगे और फिर हम इसके ऊपर 1 टेबलस्पून मक्खन डालकर इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। आप चाहें तो मक्खन को स्किप भी कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कितनी मसालेदार और कितनी खिली खिली बिरयानी बनकर तैयार हुई है, जिसको देखकर मुंह में पानी आ जाए। तो इंतज़ार कैसा, आज ही बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो इसी तरह के मज़ेदार खाने बनाइए और अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।